जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दद्दू। इस जन्मदिन पे शुभकामनाओं के साथ हम बात करेंगे थोड़ी सी हमारी दोस्ती के बारे में। तो सबसे पहले दद्दू से हम मिले थे रैगिंग करवाते हुए। सीनियर्स लेके गए थे वहाँ पे भाई, और लोग भी थे, उनमें से एक दद्दू भी थे जो रैगिंग दे रहे थे। इनको देख के लगा हमें कि भाई ये लेंगे हमारी रैगिंग, बट ये हमारे साथ लाइन में थे रैगिंग देने के लिए। द कॉन्फिडेंस ही शोड इन आंसरिंग दोज थिंग्स made me realize that yeah, he has gone through it a number of times. वापस आते हुए हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारा हॉस्टल किधर है। दद्दू ने हमें रास्ता बताया कि भाई इधर से इधर चलते, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें, चिंता मत करो। फिर रही अब दद्दू जितना सिंसियर दिखते हैं, सिंसियर होने के साथ साथ उतने ही मस्त मौला भी हैं हम कहेंगे। चाहे वो हो फीफा खेलने के दिन, या फिर विंग में ऐसी मस्ती चल रही है कुछ भी, तो किसी भी चीज़ में कभी मतलब बैकआउट नहीं करते थे। इन्हें किसी दिन पता लग गया कि भाई मुझे मेरे बाल बना के रखना बहुत पसंद है, तो ही मेड श्योर कि सब आके मेरे बाल बिगाड़ें। पूरी विंग में दौड़ाया इन्होंने मुझे। दो तीन लोगों की चप्पलें उड़ रही हैं इधर से उधर, भाग दौड़ मच रही है, बट नहीं, अंकुर के आज बाल बिगड़ेंगे। एक बार मैं गलती से कह बैठा कि मुझे प्रोफेसर बनना है यहाँ पे केमिस्ट्री का, पढ़ाने में इंटरेस्ट आ रहा है मुझे, पीएचडी करके केमिस्ट्री में। तो इन्होंने मेरी आंखें खोल दी, जो बातें कही कि भाई तुम्हें सारे स्टूडेंट्स यहाँ के प्रोफेसर बुलाएंगे, साइकिल पर घुमा करोगे। तो जो इन्होंने एक एक फ्यूचर दिखाया मुझे, उससे मेरी आंखें खुल गई कि हाँ, दैट्स समथिंग आई डोंट रियली वांट। So, Baki, all in all, it's been fun knowing you, Harshad. It's been um, really fun, calling you my friend. मिलते हैं हम जब मिल सकते हैं, एंड पीते हैं साथ में बैठ के चाय। जैसे थड़ी पे बैठ के पिया करते थे हम लोग। हैव फन, हैव अ गुड बर्थडे। So Harshad, happy birthday. So this is the 33rd birthday. I was just thinking हम लोग 2005 में कोटा में सबसे पहले मिले थे, उसके बाद पिलानी, बैंगलोर और अभी यूएस में. It's been like 15 years now and we've shared several events throughout this time. Initially we were trying to figure out things in Pilani कि कैसे क्या रहेंगे, क्या करेंगे वहाँ पर. उसके बाद most recently we have been trying to figure out nanny daycare situation at home. So I think it's been an interesting journey we have shared. As a friend, I think you have been super helpful. You have been inspiring. You have motivated me multiple times, and then you've also made yourself available whenever I needed help. So I guess that's been really nice. Thank you so much for that. I'm sure you'll have fun today. Supriya to already abhi काफी effort डाल रही है to make this a special one, and yeah, I think you guys will have fun today. And yeah, stay safe, healthy. Lots of love to Ira and Ruhi. Hope to see you guys soon. Bye. Oi, Harshad, happy birthday. 33-year-old makes you much older than the rest of us, especially the rest of us 32-year-olds. But then it's only fair कि हम लोग के दादाजी हम लोग से बड़े हो. And obviously, the extra year that you have on us has given you a lot of wisdom, a lot of belief, and a lot of life experiences that make you the perfect advisor and friend and guide. तो वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है तेरे पास. दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बेटियां हैं, घर की लक्ष्मी, आई गेस. And obviously you have like a great family, and you're doing really well with your life, with your job, everything. But I hope that जो 33rd birthday अभी आया है, that gives you even more success, even more prosperity, and that you have a great year ahead. It's one of those events where you kind of think back to the first time जब हम लोग मिले थे. I think it was वो विनय प्रताप सिंह वाले विंग के रैगिंग के वक्त. It seems like a lifetime away now. I just realized कि 15 साल हो गए हैं उसको. And in the last 15 years you have been one of my most
loyal, most trusted friends. So thanks for being that. Thanks for always being there to pick up the phone, to listen to me talk. मैं अपने voice को I feel like I really love the sound of my own voice, and you allow me to do that. So thanks as well for that. And in general, I think it's the times are hard. We are not really meeting people. सब जगह चिंता है कि घर पे कैसे हैं, खुद के फैमिली के लोग कैसे हैं, सब कुछ. But I guess that's also more reason why we should celebrate the birthdays and all these occasions even more now, because it tells you that we need a little bit of happiness in the world, in our own worlds. And then I hope that you have a great day with your daughters and with Supriya, and that you have a great year ahead. I know Supriya has got a lot of plans for you, so I hope you have a wonderful, wonderful day. And thanks for being there. Thanks for being my friend. And here is to way more birthdays in the future. Chalo, bye bye. चेपू, तुम्हारे 33rd बर्थडे की तुमको बहुत सारी शुभकामनाएं. अभी तुम साथ में होते तो तुम्हें बहुत सारे फटे जोक्स और तुम्हें एक आध गंदे गाने भी सुनाता, लाइक तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 1 लाख और समथिंग लाइक दैट. आई डोंट रिमेम्बर. बट अभी क्योंकि रिमोटली है तो रिमोट काम चलाना पड़ेगा. सो हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, प्रियंका और पार्थ की तरफ से. तुम्हारी बर्थडे की एक बहुत अच्छी मेमोरीज जुड़ी हैं. जब हम मेडिसन में, मैं मेडिसन में था, सुप्रिया तुम्हारी बर्थडे पे आई थी और हम डेविल्स लेक गए थे. इट वाज क्वाइट एन एडवेंचर. अगर फ्यूचर में कभी मौका मिला तो आई थिंक वी शुड रीडू दैट. इट वाज अ फन ट्रिप. एनीवेज, हैव अ गुड बर्थडे, एंजॉय, एंड वील गेट इन टच अगेन. बाय बाय. और दद्दू, कैसे हो? विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. हिंदी में जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. खूब खाओ पियो, फूलो फलो. फीफा खेलो, नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रेन करो ताकि तुम टीम बिल्डिंग कर पाओ. और बाकी एंजॉय द डे, मजे मारो, और मिलते हैं तुमसे. हाँ, प्लान करते हैं फाइनली विस्कॉन्सिन ट्रिप कभी, होपफुली सून. तो होप टू सी यू सून. होप टू सी यू सून. हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. हैव लॉट्स ऑफ फन. हैव अ ग्रेट डे. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय. Hey Arshad, happy birthday. Sorry couldn't be there because of COVID obviously. Hope you enjoy your birthday. Thanks for always being there for bitching about advisor, gossiping about soccer. Yeah, I mean, enjoy your birthday. Hopefully we'll meet in person soon. By the way, hopefully Cristiano recovers quickly from COVID. हैप्पी बर्थडे सर जी. 33 इयर्स यंग. सर आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो लाख. एकदम बूढ़ा नहीं फील करना सर. हम सब आसपास ही हैं सर. एक वीक भी नहीं निकलता जब आपको मिस नहीं करते. गूगल ऑफिस में मिलना हो जाता था, इतना बढ़िया था. और आपके बिना सर मेरा ग्रेड स्कूल लाइफ तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको भी मालूम है. तो सुबह सुबह यूनियन साउथ जाते थे कॉफी पीने हकान के साथ. तो इतना क्या दिन थे वो भी. और होपफुली पैंडेमिक के बाद फिर से मौका मिलेगा. तो मैंने एक गीकी डेमो बनाने की कोशिश की क्विक स्टेप में, जहां मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बर्थडे बॉय डालूं तो आपका नाम आएगा, मगर क्विक स्टेप सेटअप नहीं हो रहा. और आई थिंक इसका जिम्मेदार जुयू है, बिकॉज लास्ट कमिट उसके नाम का है. एनीवेज सर, आप इंजॉय करो फैमिली के साथ, एंड कोविड खत्म होते ही मिलते हैं. विजय चिदम्बरम के बारे में बहुत बिचिंग करनी है, आराम से बैठ के करेंगे. हैप्पी बर्थडे सर वंस अगेन. एंजॉय. Hi Harshad, I wish you a very happy birthday. I hope you have a blast and a great year ahead. I've known you for many years in grad school, and you're probably one of the most composed, calm, and down-to-earth guys that I have seen in grad school. I've always liked chatting with you about many things, including school, work, and now recently more about kids. I look forward to many years of friendship with you and your family. Once again, I wish you a very happy birthday and keep rocking. Hey Harshad, do you want to chat? The phrase that has defined most of our PhDs. You were the first student I knew virtually from when I was actually trying to look who was working in Dr. Patel's group, and I came across your website. I guess you were the only one having a website.
And the main thing that caught me was this particular phrase. And of course, I love my wife. And I guess that was probably the first talking point that I had when I came and chatted with you. But it's been a really fun experience knowing you for the most part of my PhD. Especially we had a lot of fun in, I guess, CS838 project. I still remember the slide, what we promised and what we delivered. And I'm sure you remember that too, but it was a lot of fun. I wish I could have worked with you more closely during my PhD, but I guess since I was not born with a system programming spoon, I guess our boss didn't let us do it. But it has been a really fun experience knowing you personally, and of course with all the fun get-togethers we had with you, Supriya, and before and after Ira was born. I've really enjoyed your company most of the time, and it's really hard to believe that you're just 33. I was expecting you to be much older, maybe 40s or 50s, but I guess not. Anyway, wish you a very happy birthday, and I hope you have a great time with your family, and cheers to more such birthdays. Bye bye. Hey Harshad, wish you a very very happy birthday. I hope you are enjoying your day with your daughters and Supriya. I started knowing Harshad when I came to Madison. Courtesy Ankit was my roommate and Harshad's undergrad friend. And then it's just our friendship started from there. We started asking Harshad all the stupid questions that any grad students ask when they start their grad school. Taking which course, which professor is good, where to apply for internship, all that stuff. And Harshad was more than a mentor to us because he was kind of our go-to Uber driver whenever we wanted to go for groceries. And I don't remember a trip to India House in Madison where it was not with Harshad. So many thanks for that once again. And he was also our tutor for the driving lessons, and luckily we got it in the first pass. So thank you so much. To be frank, recording this video hasn't been easy because I have never done this. So enjoy your day and have lots of fun, and keep cracking pages as you do always, and keep sharing all the Marathi jokes in our WhatsApp chats. I really appreciate that. Have fun. Talk to you. Bye. Hey Harshad, wish you a very very happy birthday from me and Neha. Hey Harshad, happy birthday. इतनी सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए because you know there's a lot हम लोगों ने ऑफिस साथ में शेयर किया है, and इतना I think मेरे initial PhD years were a lot more fun because of you. I got a lot of help, guidance, and मुझे काफ़ी अच्छा लगा, you know, काफ़ी comfortable feel होता था, you know, just to talk to somebody who's not in the same group and all. So this is for you. Wish you a very very happy birthday. और you know चंद पंक्तियाँ आपके लिए. तो हर्षद, आप हमारे हमदम हो, दोस्त हो. हर्ष के हिंडोले झूला में तुम्हारी हर सुबह हर शाम हो. हरी हरियाली बगिया ईरा रूही की हंसी से हो. हे हरी हमारे मित्र की दीर्घ आयु हो. हैप्पी बर्थडे. Hi Arshad. Hi, Harshad. Many more happy returns of the day. Have a great birthday.
Happy birthday, Harshad. Have a very safe birthday. இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள். That's happy birthday in Tamil. Okay, so during your birthday, I just wanted to share like a few things that I remember the most whenever I think of our friendship. And one of the things is when we are taking the advanced operating systems class with Andrea. I used to like come to the class and I would used to like ask you like, hey Arshad, I just read one of the two papers. Did you read the other paper? And you would ask me, oh, were there two papers? Oh, okay. I definitely remember that, and 1 minute. I really enjoyed each and every moment spent with you, Supriya, Ira, and now we are like looking forward to meet Ruhi too. And we really hope that you give Ruhi the chance to experience the tomato ketchup as you did with Ira. Okay? And do you want to say something, Kavi? No. See, Arshad, Kavi doesn't want to say anything. No, Harshad, happy birthday. About you. Okay, Arshad. Yeah, and one more thing I forgot. Okay, one more thing that I really remember is like the way the awkward situation that you were with when Ankit was double dipping the chips with Supriya. Whenever I remember about like Supriya and you, this is one thing that comes to mind. Okay, Arshad. Thanks for being such a great friend. We really value your friendship. Thank you so much, and have a great birthday. Okay? Take Happy care. birthday once again. Bye bye. Bye. हर्षद तुला वाढदिवसाच्या खूप 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 शुभेच्छा. मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. हर्षद भाऊ ऐश करो, मामाला शुभेच्छा दे. असं नाही म्हणत, चांगली बस. काय आज स्पेशल प्लॅन ते आम्हाला नक्की कळवा. आणि या वाढदिवसाच्या निमित्ताने हर्षदची एक खास आठवण मला सांगायची आहे. सुप्रिया, तू वर्षभर कसाही स्वयंपाक कर, काहीही कर चालेल, पण त्याच्या वाढदिवसाच्या दिवशी चुकून पिठलं आणि पोळ्यांचा कुस्करा करायचा नाही. अजूनही त्याला आठवतं की नाही मला माहिती नाही, पण एकदा फक्त मला असं वाटतं गडबडीत किंवा काय खाणं झालं होतं म्हणून, विशेष भूक नव्हती म्हणून आईनी हर्षदच्या वाढदिवसाच्या दिवशी पिठलं केलं होतं. वर्षभर त्याने ऐकलं, तुला माझ्याच वाढदिवसाच्या दिवशी पिठलं करता येतं, एरवी कधीच करत नाहीस, त्यामुळं बाई गा तू वर्षभर काही स्वयंपाक कर चालेल, पण त्याच्या वाढदिवसाच्या दिवशी पिठलं करता येणार नाही. आणि आता गमतीचा भाग झाला. पण हर्षद, तुझं मला विशेष कौतुक वाटतं आणि काय म्हणतात त्याला, तुला असेल नसेल तेवढं मला प्रचंड तुझ्याविषयी अभिमान आहे. लहानपणी पोलीस पाटील म्हणून प्रसिद्ध असणारा तू आज MS झाला, PhD झालास आणि गुगल सारख्या छान कंपनीत काम करतोयस. त्याच्यामुळे बहीण म्हणून प्रचंड मला अभिमान आणि थोडक्यात माज आहे की माझा भाऊ गुगलमध्ये काम करतो. आणि ज्यांना कोणी विचारतं की अगं तुझ्या या मोबाईलच्या मागे हे गुगलचं स्टिकर कसं काय, तर मी अगदी तोऱ्याने सांगते माझ्या भावाने दिलं, कारण तो गुगलमध्ये काम करतो. त्याच्यामुळं तो माझ्यासाठी खूप एक आनंदाचा आणि अभिमानाचा भाग आहे. आणि एक विशेष गुण मला तुझ्यातला आवडतो तो म्हणजे शांत राहणं किंवा स्थितप्रज्ञ राहणं कुठल्याही बाबतीमध्ये. म्हणजे गणिताच्या पेपरच्या दिवशी सुद्धा तू तितकाच शांत असायचास आणि ड्रॉइंगच्या पेपरच्या दिवशी तितकाच शांत असायचा. कोण होते ते सर मला नेमकंच आठवत नाही, पण ते तुझ्या बाबतीत म्हणाले होते की अरे हा तर साधू सारखाच जातो, साधू सारखा पेपर देऊन येतो, काय लिहितो काय माहिती नाही, काही कळत नाही म्हणून. 10वीच्या पेपरसाठी तुला हे सेंटर आलं होतं काय, शारदा कन्या. त्यावेळेस तुला सांगा म्हणजे अरे हर्षद जमलं मग तुझं तर काम, पण तू त्याला हसून छान रिॲक्ट केलंस. आणि आताही आम्ही बघतो की जेव्हा आपला व्हिडिओ कॉल चालतो वगैरे, इरा आणि रुही तुझ्या अवतीभवती असतात, कधी तुझ्या अंगावर चढ, खांद्यावर चढ किंवा काही वस्तू उचल, काय कर, पण त्याच्यावरही तू चिडत नाहीस. म्हणजे त्यावेळेस तुझा असणारा गुण तू हळूहळू डेव्हलप करून छान पद्धतीने रिटेन केलेला आहेस. तेव्हा म्हणजे लहान असलास तू तरी माझ्यापेक्षा, या तुझ्या एका
गुणाचं मला नक्की कौतुक वाटतं. घेण्याचा मी बराच प्रयत्न करते, पण मागच्याने काही झेपणारं नाही आहे. त्याच्यामुळं हा तुझा गुण तुलाच लखलाख हो. बाकी तुझ्या उर्वरित आयुष्यात तुला खूप छान सुख समाधान लाभो आणि लवकरात लवकर भारतात परत येण्याचा विचार करा. आम्हाला तुमची सगळ्यांची खूप 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 आठवण येते आणि वी मिस यू अ लॉट. त्याच्यामुळं लवकरात लवकर परत आलात तर आम्हाला नक्की आनंद होईल. वा वा वा. हर्षद भाऊ, तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा सर्वप्रथम. आणि तुमच्याबद्दलची आठवण म्हणजे आपली पहिली भेट जी झाली होती साक्षगंधाच्या वेळेस, तेव्हा सुखदानी जे वर्णन केलं होतं की माझा भाऊ असा आहे, पिलानीला आहे वगैरे, तर मी तेव्हा कल्पना केली होती की हा ढाबणे असेलच. आणि जसं कल्पना केली तसे प्रत्यक्ष तुमचा अवतारी तसाच होता. पण तू तेव्हा नुकताच आलेला होता, थकलेला चेहरा होता आणि म्हणजे मला कौतुक वाटलं की आला हा एवढा याच्या धामधुमीत तयार पण झाला छान. आणि नंतर कालांतराने आपली हळूहळू ओळख वाढत गेली, आपल्याला एकमेकांचे विचार कळत गेले आणि तुझ्याबद्दलचे पण जे पूर्वग्रह होते आधीचे की हा असा असेल तसा असेल, पण बऱ्याच अंशी तू एक संयमी पुरुष निघालास आणि तू बरोबर बॅलन्स करून चालतो, हे चांगलं आहे. आमच्या बहिणीलाही सांभाळतो, पोरींनाही सांभाळतो, आईलाही सांभाळतो. सो अशीच उत्तरोत्तर प्रगती कर. वी बोथ आर प्राऊड ऑफ यू आणि तुला असेच यश मिळत राहो आणि त्याचा आनंद आम्हालाही होत राहो. इकडे तुझ्या यशात तुझ्या आमच्या बहिणीचाही वाटा आहे, तिची चांगली सोबत तुला आहे. आणि एनिवे वी मिस यू अ लॉट आणि आपण एकमेकांची कंपनी सगळेजण छान एन्जॉय करतो. इनफॅक्ट आतापर्यंतचे आपले जे जे गेट टुगेदर झालेले आहेत ते एकदम मेमोरेबल झालेले आहेत आणि आपल्याला दरवेळेस ते आठवतात आपण मागच्या वेळेस काय केलं होतं. तर असेच प्रसंग आहे जे आम्ही मिस करतो जेव्हा तुम्ही असायला पाहिजे, पण आता तुम्ही इतक्या दूर आहे की ते शक्य होत नाही. एनिवे वी होप की आपलं लवकरच रियुनियन होईल परत. आणि एनिवे तुम्ही या. ट्रम्प तात्या निवडून आले की त्यांना सांगा वर्क फ्रॉम होमची परमिशन नांदेडहून दिली तरी चालेल म्हणावं. काम तर कामे कुठूनही केलं तरी त्यांना काय फरक पडणार आहे. जरा मस्का लावा त्यांना तिकडे आणि त्या लवकर लवकर. चला एन्जॉय करा तुमचा दिवस आणि ऑल द बेस्ट. आणि पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या खूप खूप आणि शुभेच्छा. फोटोज आम्हाला शेअर करा ग्रुपवर. धन्यवाद. जावई आमचा भला. सुप्रियाने खूप आधीपासूनच MS करायचे ठरविले होते. त्याप्रमाणे तिने इंजिनिअरिंग व्हायच्या आधीच GRE देऊन आपला MSचा प्रवेश निश्चित केला. 23 डिसेंबर 2009ला ती अमेरिकेला गेली सुद्धा. मला तिच्यासाठी कशा प्रकारचा मुलगा बघायचा, ती लग्न करणार की नाही, ती परदेशात आपण इकडे, मुलगा बघायचा तरी कसा, याबाबत काही समस्या होत्या. लग्न करायचे तर ते सुद्धा योग्य वयातच व्हायला हवे, असे विचार मनात घोळत असताना तिने एक दिवस हर्षदबद्दल आम्हाला सांगितले. हर्षद तिच्याबरोबर 5वी ते 10वी पर्यंत मणिबाई गुजराती हायस्कूलमध्ये होता. तेव्हा तो थोडाफार माहीत होता. 10वी नंतर हर्षद कोटा येथे शिकायला गेला. तो 1-2 वेळाच घरी स्मरणात आहे. मार्च 2012 मध्ये सुप्रिया हर्षदबद्दल बोलली. आम्ही खुशच झालो, पण आम्हा 2 कुटुंबांची ओळख नव्हती. कधीतरी हर्षदच्या आईशी बँकेत बोलणे झाले होते, परंतु ते फारच जुजबी. त्यानंतर हर्षदच्या आईवडिलांशी सविस्तर बोलणे झाले. त्यांचा होकार होता. 6 जानेवारी 2013ला साखरपुडा झाला व त्यानंतर 28 डिसेंबर 2013ला सुप्रिया आणि हर्षदचे लग्न झाले. 14 ऑगस्ट 2012ला हर्षद पण अमेरिकेत पुढील शिक्षणासाठी गेला. त्यांनी कम्प्युटर सायन्समध्ये डॉक्टरेट मिळविली. हर्षद अतिशय चांगला, समजूतदार, शांत बोलणारा, निगर्वी, संयमी असा तसेच अतिशय हुशार मुलगा आहे. इराच्या जन्माचे वेळी अमरावतीला असताना वरील पैलूंव्यतिरिक्त त्याचे विविध पैलू दृष्टीस पडलेत.
लहान बाळाचे खूप प्रेमाने ममतेने सर्व काम करणे, तिला सांभाळणे, शी धुणे, डायपर बदलवणे, बायकोची काळजी घेणे. सर्वजण जेवायला बसले असताना किंवा कामात असताना इराने काही केल्यास हा चटकन काम करायला हजर. इराशी खेळणे, तिला गोष्टी सांगणे यातही तत्पर. माझ्या लेकीवर मनापासून प्रेम करणारा, तिच्या समस्यांना शांतपणे समजून घेणारा, तिच्या सर्व समस्यांचे निराकरण करणारा, ऑफिसच्या कामातही तिला मदत करणारा असा हा हर्षद. दुसरी मुलगी रुही, तिच्याही जन्माचे वेळी तिचे सर्व करणारा, तसेच इराकडेही जातीने लक्ष देणारा. समजूतदार नवरा, जबाबदार मुलगा व जावई, प्रेमळ भाऊ, ममत्व देणारा पिता असा सर्व गुण संपन्न जावई आम्हाला लाभला. त्यामुळे आम्ही भाग्यवान आहोत. अशा आमच्या लाडक्या व एकुलता एक जावयाला त्याच्या वाढदिवसाबद्दल आभाळ शुभेच्छा. त्याचे पुढील आयुष्यही खूप भरभराटीचे, समृद्धीचे व आनंदाचे जावो, हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना करते. त्या सर्वांना खूप खूप प्यार. धन्यवाद. हर्षद, तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुझ्याबद्दल जितकं बोलावं तितकं कमीच आहे. तुझा संयमीपणा, एकंदर तुझा ॲटिट्यूड, ते इतकं सरळ शांत स्वभावाचा तू मुलगा आहेस आणि इतका छान संसार तू करतोयस. सुप्रिया, पोरी, त्याच्यामुळे खूप मनापासून आनंद झाला. मला तसं कॅमेरासमोर बोलणं जमत नाही आणि आर्टिफिशियल ते वाटतं, म्हणून मला तुला खूप शुभेच्छा द्यायच्या आहेत तुझ्या वाढदिवसाच्या दिवशी. खूप छान आनंद होतो. तुमच्या सगळ्यांचं बिहेवियर एकंदर बघून, वागण्याची पद्धत, खूप संयमी आहेस, खूप विचारी आहेस आणि इतक्या छोट्या वयात इतक्या उंचीला पोचलेला आहेस की त्याच्यामुळे मनापासून तुझं अभिनंदन करायची इच्छा होते आणि खूप बरं वाटतं. आणि खूप म्हणजे वी फील प्राऊड अबाउट यू. तू, सुप्रिया, मुलींच्याबद्दल तुझा ॲटिट्यूड, इतक्या मुली गोड आहेत, सगळ्यांना इतक्या गोड वाटतात त्या. आणि वेळ काढून तुम्ही सगळे त्यांना बघता, म्हणजे त्यांच्या पाठीमागे सतत तुम्ही असता, हे बघून खूप आनंद होतो. अरे दुसरं काय आम्हाला, म्हणजे मला एक्सप्रेस करण्याचे असे काही फारशी गरज वाटत नाही, पण खूप मनापासून आनंद झाला आहे. आणि तुमच्याशिवाय म्हणजे तुम्हाला तुमचं हे सगळं आनंदाचा सगळा हे बघून, संसार करताना बघून आम्हाला खूप मनापासून भरून येतं आणि खूप बरं वाटतं की छान सुरू आहे. असाच मोठा होत राहा तू. तुला दिवसेंदिवस खूप यश मिळो तुझ्या ह्याच्यात आणि खूप मोठा होशील अशी मला हे आहे, खात्री आहे. चल, ऑल द बेस्ट अगेन ऑन युअर हॅपी बर्थडे टू यू. बाय. आज हर्षदच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्याला शुभाशीर्वाद देण्यासाठी मी त्याच्या काही आठवणी सांगण्याचा विचार करत आहे. हर्षद तसाच लहानपणापासून खूपच प्रेमळ स्वभावाने आणि कुटुंबवत्सल मुलगा. त्या लहानपणी पण तो अगदी सगळ्यांशी मिळून मिसळून राहायचा. आणि आता पण मी सध्या तिथे माझं वास्तव्य या दोन वर्षामध्ये त्याच्याकडे जास्त झालं. त्यावेळी पण पाहिलं तो सुप्रियावरती जीवापाड प्रेम करतो. आणि शिवाय आता त्याचं चौकोनी कुटुंब झालेलं आहे. इरा, रुही आणि हर्षद, सुप्रिया असे चौकोनी कुटुंब आहे. तर ह्या दोघींना पण इतका छान सांभाळतो इरा आणि रुहीला का त्याचं म्हणजे असं कुठेही त्याची तक्रार नसते कोणत्या गोष्टीची.
तर आणि त्या मुलींचे आंघोळ घालणं, त्यांना तयार करणं हे सुद्धा अगदी मन लावून करतो, कधीही तो कंटाळत नाही. त्याच्यानंतर ह्या दोघी जणी त्याच्या अंगावर खूप आहेत. त्याच्यामुळं तो अगदी म्हणजे छान समरस होऊन राहतो. आता ह्या मधल्या काळामध्ये मी तिकडे असताना कोरोना चालू झाला आणि लॉकडाऊन चालू झालं. त्याच्यामुळं मग माझी येण्याची जे तिकीटं होते किंवा ह्यांचे तिकडे येण्याचे जे तिकीटं होते ते सगळे रद्द झाले. आणि मग त्याची जी घालमेल सुरू झाली का आईला आता तिकडे कसं पाठवता येईल आणि किंवा बाबांना इकडे तर येऊ शकत नाही, पण आईने तिकडे जाणं आवश्यक आहे बाबांसाठी. ह्याच्या दृष्टीने जी त्याची घालमेल चालू झाली ती अगदी मला स्पष्ट जाणवायची. आणि जेव्हा वंदे भारत मिशनचं तिकीट काढण्याचं हे सुरू झाला, आमचा चालू झाला स्लॉट, त्यावेळी अगदी दिवसभर तो लॅपटॉपच्या समोर बसून तिकिटासाठी प्रयत्न करत होता. म्हणजे खास त्यांनी माझ्या तिकिटासाठी सुट्टी घेऊन तो दिवसभर तिकीट काढण्याचा प्रयत्न करत होता. आणि जेव्हा तिकीट मिळतंय असं लक्षात आल्याबरोबर त्यांनी कसलाही विचार न करता माझं बिझनेस क्लासचं तिकीट काढलं, जे का मी म्हणजे कल्पनाही केली नव्हती का मी आतापर्यंत कधी म्हणजे अमेरिकेला एवढे चक्रा झाल्या पण आपण बिझनेस क्लासने जावं हा माझ्या डोक्यातही विचार नाही आला. पण त्यांनी मात्र कशाचाही विचार न करता बिझनेस क्लासचं तिकीट काढलं आणि मला पाठवण्यासाठी खास शिकागोला येऊन त्यांनी सगळं अगदी व्यवस्थित फॉर्मॅलिटीज करून मगच तो गेला. आणि प्रत्येक गोष्टीत त्याचा काळजी करण्याचा स्वभाव आहे, त्याचा लक्ष देण्याचा जो स्वभाव आहे तो अगदी वाखाणण्यासारखा आहे. त्याच्यात ह्या दोघींना सांभाळताना त्याचं म्हणजे आता त्याचं कसं झालेलं आहे का तो एक प्रेमळ मुलगा आहे, प्रेमळ पती आहे आणि प्रेमळ पिता आहे. हे सगळे विशेषणं त्याला अगदी चपखलपणे लागू पडतात. त्याला या वाढदिवसाच्या निमित्ताने माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. त्यांच्या संसारात असंच प्रेम वाढू दे आणि त्यांना आज त्यांची अशीच भरभराट होऊ दे. जेव्हा त्याला एखाद्या गोष्टीबद्दल असं सांगतो आपण, संगोपनाबद्दल किंवा लहान मुलांच्या काही असं करायला पाहिजे, तर त्यांनी कधीच त्याच्याबद्दल तक्रार केली हे केलं नाही का आई मी एवढा शिकलेला आहे मला कळत नाही का, असं कधीच नाही म्हटलं. पण त्याचं अगदी मन लावून तो सगळं जे आपण सांगू ते छान ऐकतो आणि करतो. याचा हा म्हणजे विशेष गुण आहे आणि त्याला खूप माझ्याकडनं शुभेच्छा. आज हर्षदचा वाढदिवस आणि त्यानिमित्ताने आशीर्वादपर शुभेच्छा संदेश देताना बऱ्याच जुन्या आठवणी मनात येऊन जातात. पाहता पाहता सुखदा, संपदा, हर्षद हे एवढे लहानाची मोठी मुलं केव्हा झाली हे लक्षातही आलं नाही. पाहता पाहता 33 वर्ष हर्षदची झाली. या सगळ्यांच्या आठवणी अशा आहेत, पडशील रे सावकाशचा, काळजी घे असं जे आम्ही म्हणायचो. आता यांच्यावरच ती वेळ आली की त्यांना हर्षदला 2 मुली, त्यांना सांभाळताना तो त्यांचा याच पद्धतीने पित्याचा रोल तो अदा करतो आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीने मुलांना सांभाळतो आहे. हे करत असताना जीवनसाथी म्हणून त्याची सहचारिणी सुप्रिया ही त्याला खूप त्याच्यावर प्रेम करते आणि संसारामध्ये दोघं एकमेकाला अतिशय जीवाभावाने असं प्रेम करतात, एकमेकांना पूरक आहेत, म्हणून त्यांच्या संसारात एक छानपैकी गोडी आहे. हे सगळं आम्ही तिथे अमेरिकेत गेल्यानंतर पाहिलेलं आहे. या प्रसंगाने 1-2 गोष्टी लहानपणच्या आठवतात. ते म्हणजे हर्ष जेव्हा 10वीला होता आणि त्याचं सेंटर आमच्या घरासमोरच शारदा कन्या विद्यालयामध्ये आलेलं होतं. रोज तो परीक्षेला जायचा, परीक्षा देऊन यायचा. आम्हाला आमचाच हर्षद, त्याच्याकडे विशेष काय कसा गेला पेपर, हो चांगला गेला इतकं पुरतं फक्त व्हायचं. त्याचा काही अभ्यासाचा प्रश्नच नव्हता. पण ज्या दिवशी शेवटचा पेपर होता
तो पेपर देऊन घरी आला आणि आल्यानंतर एक गृहस्थ आमच्याकडे आले. ते मला त्यांनी स्वतःचा परिचय करून दिला. ते होते प्राध्यापक अग्रवाल, बडनेर या कॉलेजला होते, राहते बडनेराच होते ते. ते म्हणाले की तुमच्या मुलाला मी रोज परीक्षेला जाताना पाहत होतो का त्यांच्या मुलीचा नंबर त्याच शारदा कन्या विद्यालयामध्ये आलेला होता. तर ते म्हणाले की हर्षद हाला मी रोज पाहत होतो इथून जात असताना, कारण मी ह्याच समोरच्या झाडाखाली सावलीत बसत होतो. जाताना ज्या पद्धतीचे भाव त्याच्या चेहऱ्यावर असायचे, पेपर देऊन आल्यानंतर देखील तो तसाच दिसायचा. तर हे काही साधंसुधं लक्षण नाही म्हणाले, हे का साधकाचं लक्षण आहे. आणि त्याची खूप त्यांनी तारीफ केली. तर हे जरा ऐकल्यानंतर फार भारावून गेलो मी, कारण आपल्याला आपल्या मुलाचे जे काही चांगले भाव असतील ते इतक्या सहजासहजी लक्षात येत नाही जेव्हा कुणी ते दाखवून देतो तेव्हाच. तर हे स्थितप्रज्ञाचं लक्षण आहे. असे अनेक प्रसंग त्याचे या अशा वेगवेगळ्या प्रसंगातनं लक्षात येतात. हा जेव्हा बेंगलोरला होता, त्याची कंपनी कोणती, सिस्को कंपनीमध्ये तो सर्व्हिसला होता. काही दिवसासाठी 1.5 वर्ष तिथे जॉब केला. आणि आम्ही नांदेडला राहायला गेलो. त्याला दिवाळी लागून काही दिवस सुट्ट्या होत्या आणि तो जेव्हा नांदेडला आला तेव्हा तो आपलं ऑफिसचे कामं करणं वगैरे घरून ऑनलाईन अशा पद्धतीने करत होता. पण कधी चुकून त्याने असं म्हटलं नाही की मला पुढच्या शिक्षणासाठी काही विचार करायचा आहे असं म्हणून. एक दिवस मी आणि श्यामा असंच फिरायला जात असताना तिला मी विचारलं, चर्चा करत होतो आम्ही, की हर्षदचे मित्र हे अमेरिकेला जात आहेत, तर हर्षद देखील अमेरिकेला जाऊ इच्छितो का? आपण त्याला काही विचारलेलं नाही आहे. तर त्याला विचारलं की हर्षद घरी आल्यानंतर की तुझे अमुक 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 मित्र अशा अशा अमेरिकेला गेलेले आहेत, तर तुझाही काही विचार आहे का? त्या दिवशी पहिल्यांदा आम्ही बोलल्यानंतर त्यांनी तोंड उघडलं आणि म्हणाला की हो, माझे हे मित्र गेलेत आणि माझी त्या पद्धतीने तयारी चालू आहे, तर मी माझे प्रयत्न मी करतोय त्यासाठी म्हणे. म्हटलं म्हणजे काय? अरे आम्ही तुला पाठवू शकतो ना. नाही ना बाबा म्हणे, सुखदाताईचं लग्न झालं आणि नंदुताईचं लग्न झालं एकाच वर्षात, दोघीचे लग्न झाले असताना तुमच्यावर किती खर्चाचा भार पडलेला आहे, त्याच्यावर तुम्हाला कसं काय म्हणायचं? तर त्याला आम्ही सगळं परिस्थिती समजून सांगितली. तर त्याची तयारी अशी होती की पूर्णपणे काही दिवस नोकरी करून अमेरिकेला जाणे इतके पैसे जमवायचे आणि मग अमेरिकेला जायचं. खरंच एवढ्या लहान वयात चांगल्या पद्धतीने असा विचार मुलांच्या मनात येणं हे फार कौतुकास्पद आहे. असे अनेक प्रसंग आहेत. त्याचे अजून अनेक वाढदिवस येणार आहेत. त्या निमित्ताने आपल्याला अशा त्याच्या चांगल्या गोष्टींचा उल्लेख वेगवेगळ्या प्रसंगी करता येणार आहे. जो अमेरिकेमध्ये जाऊन छानपैकी त्यानं शिक्षण मिळवलं, त्याचं ग्रॅज्युएशन सेरेमनीला जायचा योग आला. त्याच्या PhDच्या वेळेसुद्धा आम्हाला ग्रॅज्युएशन कार्यक्रमाला जाण्याचा योग आला. हे सगळं पाहून आम्ही खूप भारावून गेलो आणि आयुष्यामध्ये आपली काही इथे कर्तव्यता झाली असं वाटतं. हे मुलांचं सगळं छान होत असलेलं पाहत असताना, तर अशा या हर्षदला त्याच्या आजच्या या वाढदिवसानिमित्ताने खूप खूप शुभेच्छा आणि खूप खूप आशीर्वाद. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा हर्षद मामा. तुम्ही सगळे लवकर भारतात या, आम्ही तुमचा वाट बघत आहोत. हॅपी बर्थडे हर्षद मामा.